ਦੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 9 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, सूबे के डिप्टी सीएम सी। पर इक्को एक मुख तौर ते सवाल कि आखिर कोटकपूरा और बाइबल कलां दे विच जदों गोली चली, जिस दे विच 2 लोकां दी बाइबल कलां दे विच जान गई और कोटकपूरा विच कई लोग जख्मी होए, तां आखिर ਉਹ गोली किस दे हुक्म नाल चली? तां इस सवाल दा जवाब मुख तौर ते लेना चाहुंदी है सिट। हालांकि लगातार अकाली दल दे वल्लों दावा कीता जांदा है कि सारे सवालों के जवाब दिते गए ने और गोली चलाउण दा आर्डर ना कह के, क्योंकि कानूनन मौका मजिस्ट्रेट जिहड़ा हैगा दिंदा मौके ते, जां ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो दिंदा है। एसडीएम दे वल्लों आर्डर दिते गए। सुखबीर सिंह बादल जां उस वेले दे गृह मंत्री दा इस नाल लेना देना नहीं है, पर सरकार दा दावा है कि उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री तां कंसर्नड परसन दे नाल गल करे बिना, उन्हां दे हुक्म बिना गोली नहीं चल सकदी। इस तरह का इल्जाम सुखबीर सिंह बादल होरां ते आ। इसे ਲਈ सुखबीर सिंह बादल नूं वार-वार बुलाया जा रहा है। अज बुलाया गया है। सुखबीर सिंह बादल पेश होणगे और पुछगिछ दे दौरान सारे सवालों के जवाब तलाशण की कोशिश करेगी सिट, ताकि लंबे समय तो लटक रहे इस मामले नूं निबेड़िया जा सके। क्योंकि लगातार इस मामले को लैके जिहड़ा प्रोटेस्ट है जिहड़ा वो कीता जा रहा है, और जिस तरह बाइबल कलां दे विच पक्का धरना जिहड़ा हैगा वो लग्या होया है और इंसाफ की मांग की जा रही है। तो आखिर सच की है? कौन लोग जिम्मेवार ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए? जे 2 लोगों की जान गई, जे कोटकपूरे विच गोली चली, तो आखिर उसके लिए मुख तौर पर जिम्मेवार कौन है? इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है, इस सवाल का जवाब लेना जरूरी है। इसे लिए सुखबीर सिंह बादल नूं वार-वार बुलाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस पुछगिछ दौरान उस सवाल का जवाब है जिहड़ा वो सुखबीर सिंह बादल तो लिया जाना है कि आखिर कौन इस गोलीकांड के लिए जिम्मेवार है, आखिर गोली चलाउण दा हुक्म किसने दिता ते सुखबीर सिंह बादल की उसदे विच की भूमिका है। तो इसलिए सुखबीर सिंह बादल नूं सद्दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल पेश होने लई निकल पए ने, अपने घर तो रवाना हो गए ने और जाके सिट दे सामने पेश होणगे सुखबीर सिंह बादल। और कि अज दे सवालों के जवाब तो बाद सिट संतुष्ट हुंदी है देखना होगा। पर हाल फिलहाल की घड़ी सुखबीर सिंह बादल घर तो निकले ने और 32 सैक्टर दे विच पुछगिछ होनी है, जिथे पहला भी बुलाया गया सी। सुखबीर सिंह बादल का काफिला 32 सैक्टर वाल वध रहा। तो देखते हैं कि सुखबीर सिंह बादल किहड़े जिहड़े उन्हां तों सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के जवाब सुखबीर सिंह बादल दे हुंदे ने और की उन्हां जवाबां दे नाल सिट संतुष्ट होंदी है। तो जिहड़ा लंबे समय तो लटकदा आ रहा मामला है कि उस मामले दे विच हुण इंसाफ मिलेगा, फिलहाल नज़र बनी हुई है। देखते हैं कि किहड़े-किहड़े सुखबीर सिंह बादल नूं सवाल हुंदे ने और किस तरह के सुखबीर सिंह बादल के जवाब हुंदे ने ते की उन्हां जवाबां तो सिट संतुष्ट हुंदी है। नज़र बनी हुई है। कैमरामैन जतिंदर सिद्धू दे नाल। तो सुखबीर सिंह बादल रवाना हो चुके हैं अपने घर तो। एसआईटी के सवालों के नाल अज सुखबीर सिंह बादल का सामना होएगा। इस तो पहला भी उन्होंने तो पुछगिछ हो चुकी है। कोटकपूरा गोलीकांड जिस वेले वापरिया है उस वेले सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम सी। सुखबीर सिंह बादल कोल गृह विभाग सी। इसे करके उन्होंने तो पुछगिछ बार-बार हो रही है, भावें वो बाइबल कलां गोलीकांड मामला होवे, भावें कोटकपूरा गोलीकांड मामला होवे। तो अज फिर तो उन्होंने कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच पुछगिछ दे लई सद्दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल रवाना हो चुके हैं अपने घर तो। सीधियां तस्वीरां चंडीगढ़ तो। एलके यादव वाली एसआईटी सुखबीर सिंह बादल तो सवाल जवाब करेगी। थोड़ी ही देर दे विच सुखबीर सिंह बादल पहुंचणगे, एसआईटी दे अगे पेश होणगे, सवाल जवाब उन्हां तो कीते जाणगे। नबिंदर बराड़ साहब मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने। नबिंदर, किन्नी देर दे विच सुखबीर सिंह बादल पहुंच जाणगे ते की लगदा है कि अज
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ? देखो सुखबीर सिंह बादल निकले हुए ने, ये हुण देखना है कि क्योंकि 28 सैक्टर वाले पासे ही जा रहे ने, जे तो सीधे 32 सैक्टर जाते जिथे पुछगिछ होनी है तो ज़्यादा समा नहीं लगेगा, फिर तो वध तो वध 5-7 मिनट की वाट है। पर जे पहला 28 सैक्टर वाल जिस तरह गड्डियां जा रही ने, जो उत्थे दफ्तर रुकते हैं या रस्ते किते रुकते हैं फिर टाइम लग सकता, पर नहीं तो अगर सीधा 32 सैक्टर जाना तो ज़्यादा समा जोड़ा है नहीं लगेगा, करीब 5-7 मिनट का जोड़ा समा लग सकता है। हो सकता है कि इस चौक तो राइट लैके सीधा 32 सैक्टर वाल गड्डियां जड़ियां आईयां जान, काफला जावे और उत्थे सुखबीर सिंह बादल सारे सवालों के जवाब देण, क्योंकि उत्थे सिट इंतजार कर रही है। 11 बजे का समा जोड़ा है दिता गया सी, हालांकि करीब 25-26 मिनट उपर बीत चुके ने, पर इन्ना क्योंकि एडजस्टमेंट जी कर ली जाती है, क्योंकि इन्फॉर्म कर दिता जाता है कि हाँ पेश हो रहे, सीधा 32 सैक्टर जा रहे हैं जी, चौंक तो गड्डियां 32 सैक्टर वाल नूं मुड़ गई ने, तो महज 5-7 मिनट लगणगे, क्योंकि VIP रूट है तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं आती इस टाइम, वैसे भी ट्रैफिक की दिक्कत कई बार घट होती है, तो लगता है कि हुण सीधे बिल्कुल सीधे 32 सैक्टर जाणगे जी जिथे पुछगिछ होनी है, क्योंकि 28 वाले पहले चौक तो ही गड्डियां जड़ियां ने वो घूम गई ने। तो मुख्य तौर पर देखो अज इस खबर ते नज़र बनाने का मुख्य मकसद यही है कि ये वो मसला है जिहदे ते पूरे पंजाब की सियासत दे विच वड्डे फेरबदल हो गए। ये वो मसला है जिन्हों लैके पहला अकाली दल की सरकार गई, उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर दा पटकन लगी, उस तो बाद चरणजीत चन्नी सरकार बदल गई, हुण मान सरकार आई आम आदमी पार्टी की। ਤਾਂ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, DGP ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ, ਕੀ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਨਪਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 40 ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਇਸ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰੀਕੀ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਚਾਹੇ 50 ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ 100 ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਫਲਾ। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਗੋਲੀकांड ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਕੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ तमाम ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਿਸਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।